जगन्नाथ। नारी पुरुष तुलन टिके अधिक वस्तुनिष्ठ, नारी पुरुष तुलन टिके अधिक कष्ट सहिष्णु, नारी पुरुष तुलन टिके अधिक धैर्यशीला। जुगे जुगे नारी चिर वंदनिया चिर नमस्या। आउ शिक्षा माध्यम तार आउ गोटे प्रमुख दिग उन्मोचित हुए, ताहा हेला कर्म प्रवणता। कवि भाषा शुभ पथे विभु करिबे मंगल, शुभ कर्म हेब जीवन सफल। खोर्धा जिला बोलगड़ ब्लॉक बेणागाड़िया पाटना ग्राम 2/6/1973 मसीहारे माता स्वर्णमयी देवी और पिता हजारी साहू चतुर्थ कन्या भाव से कोलमंडन करथिले। गाँ स्कूल पाठ समाप्ति पर बांकई उच्च विद्यालय सर्वोच्च नंबर रखी टॉपर हेले। खोर्धा प्राणनाथ महाविद्यालय स्नातक कला शिक्षा समाप्ति पर जिला शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोर्धारू शिक्षक तालीम नेले। गुडुम बाघमारी और खोर्धारे कर्ममय जीवन को आग को नहीं अधुना खोर्धा म्युनिसिपालिटी प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरता। 2016 खोर्धा म्युनिसिपालिटी प्रदत्त बेस्ट टीचर अवार्ड, 2016 खोर्धा डीपीसी प्रदत्त बेस्ट ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, 2018 खोर्धा रोटारी क्लब प्रदत्त नेशनल बिल्डर अवार्ड, 2020 शिक्षा संजोगर जिला आरपी, जार जीवनर गोटे गोटे माइल खुंट। साहित्य साधना पाई विभिन्न अनुष्ठान यथा खोर्धा साहित्य संसद, ओडिशा साहित्य एकाडेमी, आमरी सत्य खोर्धा, श्री जगन्नाथ साहित्य संसद, श्री गोपीनाथ साहित्य संसद, माटीलग्ना साहित्य संसद और ज्ञान प्रकाश अनुष्ठान भली 1 डजन ऊर्ध मानपत्र सम्मानपत्र और उपढौकन द्वारा से संवर्धिता। स्वामी श्रीजुक्त संतोष कुमार साहू और एकमात्र पुत्र श्रीमान संबित कुमार साहू को नहीं जार परिवार। साहित्य साधना जार निशा आउ शिक्षकता जार पेशा से होचंती श्रीमती बासंती देई। श्रीमती बासंती देई आहुरी अनेक सम्मान रे अधिकारिणी हुंतु आमरी सत्य तरफरु प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ निकट रे प्रार्थना करुचु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आमरी सत्य द्वारा प्रायोजित व्यक्ति और व्यक्तित्व कार्यक्रम को आपको स्वागत जनाऊँ। निशा रे आपण जने कवयित्री, पेशा जने शिक्षयित्री, तेणु जीवन व्रत हूँ शिक्षकता एवं कला हूँ साहित्य कृति। ए दीटा एककालीन आप जीवन व्रत ग्रहण कले? सर मु प्रथमे माने वृत्ति जड़े शिक्षयित्री। शिक्षयित्री जीवन में मोर साहित्य प्रति स्वतःप्रवृत्त भाव मु आकृष्ट होइछि। साहित्य साधना मोर एबे निशा। तो साहित्य समाज और शिक्षक ये परस्पर तीनोटी समाजर मुख्य अंग। साहित्य समाज को नहीं बंचे। आमर समाजर प्रत्येक रूपरेख चालीचलनी रीतिनीति पर्वपर्वाणी संस्कृति सबकि साहित्य प्रतिफलित होता है। तेणु शिक्षयित्री हिसाब से साहित्य साधना को मु व्रत रूप ग्रहण कर। मैडम आप गोटे सुंदर कथा कहले जे शिक्षा शिक्षायतन एवं शिक्षार्थी ये होते गोटे त्रिभुजर तीनोटी बाहु भली। वर्तमान जुगरे शिक्षादान गोटे हूँ कला। अभिनव उपाय अभिनव कार्यक्रम माध्यम पिला शिक्षादान करिबारे आपण कौन सब प्रयास कर? आज्ञा सर आमर शिक्षयित्री जीवन में आमर शिक्षादान हूँ मोर मुख्य कर्तव्य एवं पिला शिक्षा प्रति आकृष्ट करबा पाई बा प्रथमे ताकू शिक्षा आड़िकी डायरेक्ट से पाठ पढ़िया न कही मु विभिन्न प्रकार माने सक्रियतात्मक कार्य द्वारा गोटे छोटिया गीत माध्यम कि कौन छोटिया गप माध्यम पिला प्रथमे पाठ आड़िकी आकृष्ट कराए तापर शिक्षादान कार्य आरंभ करें। तेणु विभिन्न प्रकार एक्टिविटी बेस रे मध्य पिला मानक आमे पाठ पढ़ाई थाउ जद्वारा कि पिला माने पाठटा पढ़िबा
कौन न जानी किछि क्रिया करबा द्वारा से पाठ आपे आपे पढ़ी पारथांती। आपण भाबुछन्ते जे यार प्रभाव ये जो अभिनव कार्यक्रम माध्यम रे जो प्रभाव ताहा जो कोमलपति छात्र छात्री मानकर हृदय को टच करिवो। हाँ सर निश्चित। तो पिला माने जेहेतु गीत प्रिय पिला जदि पाठ पढ़िया प्रथमे कहबा तो पिला माने सत परपता भाବରେ आग्रह प्रकाश करि न थांती किंतु कोनोसी हमर गोटे जदि गोटे गीत कार्यक्रम आरंभ होय पिला माने गीत सुनिबो हां गुरुमा कहले बहुत माने आगो खुशी हेबे त गोटे गीत माध्यम रे कार्यटा आरंभ करेले पिला माने सत आकृष्ट होई थांते एवं पिला को परे तार प्रभाव बहुत भल पड़े पढुची मध्य आमर एबे अष्टम श्रेणी प्रथमे 25 आसदा 25 गत 25 तारिख रु खोलिला विद्यालय गण शिक्षा विभाग तरफ जेहेतु कोरोना महामारी जो दीर्घ 20 मास धरि आमर विद्यालय शिक्षादान कार्य बंद थिला पिला माने विद्यालय को आसु नथिले तो आमर 25 तारिख रे प्रथमे जेतले ओपनिंग हैला पिला माने आसिले सेमानकु आमे मध्य केमिति पिला मानको मनरु भय दूर करबा पई वंदना कार्यक्रम करी तांको स्वागत करथिलु एवं मो गोटे स्वरचित कविता फुल बौळबेली लेखिथिली पिला मानक नाम को नेकी गुरुजी गुरुमा मानक नाम को नेकी गोटे स्वागत योग्य कविता फुल बौळबेली कार्यक्रम माध्यम रे पिला मानकु एंटरटेनमेंट करैथिली पिला माने बहुत उपभोग करथिले एवं बहुत परिवेशटा मते बहुत चलचंचल हेतिला। साहित्य साधना क्षेत्र में आपनकर प्रतिभा सुदूर प्रचारित आपण काठले प्रेरणा पाइले। सर साहित्य साधना प्रति तो प्रथमे मु जतले चाकरी करला परे विशेषतः आग्रह प्रकाश कली मोर प्रथम पोस्टिंग थिला गुडू प्राथमिक विद्यालय हमर बेगुनिया ब्लॉक सेठी प्रधान शिक्षक थिले देवराज मिश्र आ से गोटे कैंपस भीतर हमर थिला मध्य इंग्रजी विद्यालय सेठी प्रधान शिक्षक थिले वासुदेव त्रिपाठी सर तो मु जॉइन करबार अल्प समय अल्प दिन परे 4-6 मास परे हमर प्रधान शिक्षक रिटायरमेंट हैला से समय वासुदेव सर तांको नेई सुंदर कविता लिखिथिले तो से कविता पढ़ी मो मन रे स्वतःप्रत भाବରେ आग्रह आसीथिला जे मु भी एमती कविता लिखिबी तापर आ 2 मास पर हमर आउ जने सर सेठी रिटायर्ड हेले मु मते से सर को कविता को माने फॉलो करे से हमर जन्ना सर जने थिले जन्ना सर पई मु मते गोटे कविता लिखिथिबी आ से कविताटी मते हमर गुरुमा गुरुजी माने बहुत भल माने खुशी हेतिले बहुत चाहू हमर बासंती लिखि परसंती गोटे कविता आ सेबेठार मु गोरा इच्छा प्रकाश कली जते बेले नुआ की हमर पिला माने आसंती जो स्वागत कार्यक्रम हुए किंबा शिक्षक माने जते रिटायर होते अवसर नियंती सेते बेले मते अवसरकालीन कविता इत्यादि लेखे एमती विद्यालय कार्यक्रम को नहीं किछ लेखुतिली किंतु 2012 मसिया रे मु आसिली एठी खोर्धा प्रकल्प उपरा विद्यालय हमर म्युनिसिपालिटी कार्यालय खोर्धा पाखरे से विद्यालयटी अवस्थित सेठी मध्य आसला परे बहुत 4-6 मास अंतर रे वर्ष अंतर रे एमती 2-3 जन शिक्षयित्री मध्य अवसर ग्रहण करथिले से ताको अवसर समय रे मध्य मु मानपत्र लिखे आ ताको अवसर कालीन कविता मध्य किछि लिखे से समय हमर खोर्धार जने विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सुसाहित्यिक सत्यवादी बलिया सिंह सार महोदय से सारकर प्रेरणा मु बहुत पाइछि साहित्य जगत को आसीबारे एवं कविता लिखिबारे हमर से मते बहुत प्रेरणा दैछन्ती। आम विद्यालय प्रत्येक कार्यक्रम आम सार आम सहित ओतप्रोत भाव रही था आ प्रत्येक कार्य आम सार ही डाकी था सार आम सभापति पद में निश्चित भाव में प्रोग्राम गुड़ी को परिचालना करते से मोर लेखा लेखी को देखी सार मते बहुत प्रोत्साहित करते संवाद साहित्य घर मेंबर हिसाब से 2015 मसीह मते माने सदस्य भाव में ग्रहण करते गोटे साहित्य अनुष्ठान आसला मो स्वतंत्र भाव में कविता लेखा प्रति अधिक आग्रह आसाला लेखनी से चली। आपण केवल प्रकार कविता लिखा भल पाती अर्थात शिशु कविता कि देशात्मक कविता ना अन्य कौन सी कविता जेकोसी कविता आपण निजर आग्रह प्रकाश करता सर मु बेसिकली हमर शिशु कविता टिके बेसी लिखे एवं देशात्मक बोध कविता लिखी
ଶିଶୁ କବିତାରେ ଆମର ଶିଶୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶକୁ ଯେମିତି ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ କରେ ଆଉ ଶିଶୁ ପାଖରେ କଣ ରହିଛି ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ତାକୁ କିପରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିବ ବିକଶିତ କରିବାର କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲା କେମିତି ତାର ସବୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀକୁ ବିକାଶ କରିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି ସେ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ସାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିଲା ସେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ପତ୍ରିକାଟି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଅଛି ଯଥା ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ୟାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍ ଆମର ଏବେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିଲା 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେଠି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ସେଇଠି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ତ ସେଇଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି କବିତା ଲେଖୁଛି ମୁଁ ବି କିଛି ଗଳ୍ପ ଲେଖିବି ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିବି ସେବେଠାରୁ ଭାବିଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଆଉ ବେସିକାଲି ଶିଶୁ କବିତାଟା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତାହା ହଉଛି ହାଇକୁ ସାଧନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରୁପ ସେ ଗ୍ରୁପଟା କଣ ଏବଂ ତାର ସମାଜରେ କି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ଆମର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥରେ ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲା ହାଇକୁ ସାଧନା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି କିଏ ସେ କଣ ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି କଣ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଇଏ ମତେ କଣ ଆଡ୍ କଲେଣି ତାପରେ ସେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ମେସେଜ କଲି ତ ଆପଣ ମତେ କିପରି ଜାଣିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କଲେ ଗ୍ରୁପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ କଲ୍ କରିକି ମତେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାଇକୁ ସାଧନା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପରୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ରଖିଥିଲି ସେଭ୍ କରି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲେଖା ଯାଉଛି ଆପଣ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଛାଡ଼ିବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ କବିତା ଲେଖି ଛାଡୁଛୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କିଛି କବିତା ଲେଖା ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଅଲଗା ତାର ଶୈଳୀ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏଇ ସାଧାରଣ କବିତା ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେଖକୁ ନେଇ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନେଇ କୌଣସି ଦିବସକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛୁ ସେଇଭଳି ଲେଖାଯିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଯେ ସେଟା ହଉଛି ହାଇକୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଣୁ କବିତା 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ 5-7-5 ଏଇ ସିଲେବୁଲରେ ରହିବ 3ଟି ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ କବିତା କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଏ ଜାପାନୀ ଶୈଳୀର ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ଜାପାନୀ ଶୈଳୀର ଅଣୁ କବିତା ଆସିଲାଣି ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଆସୁଛି ମୁଁ 2-4 ଦିନ ଆଗ ଗ୍ରୁପକୁ ଫଲୋ କଲି ତ ଆମର ସେଥିରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ କବି ସବୁ ସେଥିରେ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାଏ କି ଚିହ୍ନି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି କିଛି ଲେଖିବି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ କବିତା ଆସୁଛି ମୁଁ ବି କିଛି ଲେଖିବି ଆମର ସେ ତାପରଠୁ ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି ଏବଂ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କଲି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମତେ ମଝିରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଥିରେ ହାଇକୁ ଲେଖା 3 ଧାଡି ବିଶିଷ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା 5 ଧାଡି ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କା ଲେଖା ତାପରେ ଆସିଲା 6 ଧାଡି ବିଶିଷ୍ଟ ସେଦକା ଲେଖା ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଅନଲିମିଟେଡ ରହିବ 5-7-5 ଏଇଭଳି ସିଲେବୁଲ ରହିବ 5-7-5 ସିଲେବୁଲ ରହିକି ଲାଷ୍ଟ କୁ 7-7 ରେ କଟଅଫ ହବ
ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଟା 7 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ରହିବ ତ ସେଇଟାକୁ ଚୌକା ଶୈଳୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 4 ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀ ସେଥିରେ ଲେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 3-4 ମାସ ସେଇଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି, ଗୋଟେ ନିଶା ପରି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସବୁବେଳେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରି ଲାଗେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟା ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଥିବ। ଆଜି ହସ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଜନ୍ମ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କାଲି ନାରୀ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ସବୁ ଆସେ। ସେ ଛୋଟିଆ କବିତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆସେ। ମୁଁ କଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସରି ଆସିଲା ସେ ଗ୍ରୁପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପାଦକକୁ ପଚାରିଲି ଯଦି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାଧନା ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ରହିଛି ତ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନ କରିପାରିବି। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲି ଯେ ସାର୍ ଆମ ହାଇକୁ ସାଧନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରୁପ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଲିପାରିବି କି? ନା ୱେଲକମ୍, ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ମୁଁ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ମୋର ଯେତିକି ଚିହ୍ନା ଜଣା ସବୁ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସବୁ ଯେତେକ ଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ 60-70 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହାଇକୁ ସାଧନା ଗ୍ରୁପ ଖୋଲିଲି। ତ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ସୂଚନା ଯେମିତି ହାଇକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୁ ସାଧନା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସୂଚନା, ସେଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୁ ସାଧନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରୁପ ଚଲେଇଲି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମର ଚପଳା ପଣ୍ଡା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଳାସିନୀ ଦାସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରିନୋଡ କବି ଏମାନେ ସବୁ, ଆଉ ଆମର ଜଟଣୀର ଅଛନ୍ତି ଅତସୀ ଗୁରୁମା, ଆଉ ରଶ୍ମିତା ଗୁରୁମା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଦାସ ଗୁରୁମା, ଆଉ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ରାଜପାଣି ଗ୍ରାଇ ସାର୍ ବେଗୁନ, ଏମିତି ବହୁତ ମେମ୍ବର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆମେ ସମାଜକୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, କିଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜିର ସମାଜ ଆମେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଧୁନିକତାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ସେମାନେ ଲେଖିବା ବା ପଢିବା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ? ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ସାର୍। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏବେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା, ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି। ପୁସ୍ତକ ପଠନରୁ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷତଃ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। କବିତା ପଢିଲେ ପିଲାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି ଯେ ଗୀତରେ କିଛି କିଛି ରହୁଛି। ମୁଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସକୁ ନେଇକି ଗୀତ ଲେଖେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ମାନେ ସଭାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତଟି ବୋଲାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସେମିତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି କଣ ସବୁ ଗୀତରେ ଗୁରୁମା ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ସାର୍ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତାଟିଏ ଲେଖେ, କବିତାଟିଏ ଲେଖା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ କଳା ଶିକ୍ଷକ, ମାନେ କଳା ଛାତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରେକ୍ସନ କରିଥାଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ମାନେ ସେ ମୋ ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷକ। ମୁଁ କବିତାଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ବୋଲିକି ଶୁଣାଏ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ବାଧ୍ୟ କରି ବସେ, ନାହିଁ ମୋର ଶୁଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତ ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ଜଣେ କହିପାରିବନି ଯେ କୋଉଠି ଭୁଲଟା ରହିଛି ବା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ, ମୋର ଲେଖାକୁ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ଗୋଟେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ।
ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏବେ ନିକଟରେ ସାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶିଶୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଶିଶୁ ତ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ, ହସିବ ସାରା ମୁଲକ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦିଅ ହୃଦେ, ହେ ଶିକ୍ଷା ରଥୀ ଶିକ୍ଷକ। ଶିଶୁ ତ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ, ହସିବ ସାରା ମୁଲକ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦିଅ ହୃଦେ, ହେ ଶିକ୍ଷା ରଥୀ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷା ଉପବନେ ଶିଶୁ କଳି କାଟି, ଶିକ୍ଷକ ମାଳି ପରସେ, ପାଇ ଜ୍ଞାନ ରାଶି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରକାଶେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରକାଶେ। ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିର ଯେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇବ ସଦ ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ବିକଶିବ ଜଗତରେ, ବିକଶିବ ଜଗତରେ। ପୁସ୍ତକର ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଲେ, ବଢେ ଜ୍ଞାନ ପରିସୀମା, ପୁସ୍ତକର ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଲେ, ବଢେ ଜ୍ଞାନ ପରିସୀମା। ମାନବୀୟ ଗୁଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶେ, ଜଗତେ ହୋଇବ ଜିଣା, ଜଗତେ ହୋଇବ ଜିଣା। ଅମୃତର ଧାର ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଅମୃତର ଧାର ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି, ନିହିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ଗୁରୁକର ସ୍ପର୍ଶେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ସୁବାସିତ କୁସୁମରେ, ଗୁରୁକର ସ୍ପର୍ଶେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ଗୁରୁ ସୁବାସିତ କୁସୁମରେ, ସୁବାସିତ କୁସୁମରେ। ସୁନ୍ଦର କବିତାଟେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଶିଶୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏ କବିତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଣ ସେ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ଏହା 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ମହାଶୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜାରି କୋର୍ଟ, ଆଉ ଆମର ଗୋପୀନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ 2018 ମସିହାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜାରିପୁର ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପତ୍ର ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ 2021ରେ ଆମର ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ତ୍ରୈମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଥିରେ ମୋର କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କବିତାଟି ଭଲ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମାଟି ଲଗ୍ନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମାଲକାନଗିରି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହେ। ଆଉ ସେ ମାଟି ଲଗ୍ନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ମୋର ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକାଟିଏ ବାହାରୁଛି, ତାହା ନାମ ହେଉଛି ଆମରି ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଆମେ ବି ଆମରି ସତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପଢିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମରି ସତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ଆମରି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାର୍। ଆଉ ଆମରି ସତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିବିଧ ପତ୍ରିକା। ଏଥିରେ କେବଳ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଏନି, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲେଖା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ରହୁଛି
ଆମରି ସତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ এই ପତ୍ରିକାଟି ସର୍ବଜନଦୂତର ସମସ୍ତ ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପତ୍ରିକାଟି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହୋଇଛି। এই ପତ୍ରିକାଟି ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ରିକା ଯୋଉଥିରେ କି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଛବି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତାକୁ ପଢିଲେ ଆମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମାନେ ନୀତି ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମର ସତ୍ୟ ମାଗାଜିନରେ ରହୁଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କବିତା କୌଣସି ମାଗାଜିନରେ ବାହାରିଥିବ, ସେ ମାଗାଜିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଲିଖିତ କବିତାଟି ପଢିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୋଉ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ମୋର ପତ୍ରିକା ଯେକୌଣସି ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଟା ବାହାରିଥାଏ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ 2016 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କୁ ନେଇ ମୁଁ ଦୁଇଟା କବିତା ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲେଖାଟା ଖାଲି ଡାଏରୀରେ ନ ରହି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋର ପ୍ରତିଭା ଆମର ପ୍ରତିଭା ପତ୍ରିକା, ଆମର ରହିଛି ପ୍ରୟାସ, ଆମରି ସତ୍ୟ, ଆଉ ତ୍ରୈମାସିକ ଯୋଉ ମାଲ୍ୟବନ୍ତର ତ୍ରୈମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ସାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଆହୁରି ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ଲେଖା ବାହାରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖାଟା କୌଣସି ମାଗାଜିନରେ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ କିଛି ମୋର ଲେଖାର କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି, ନହେଲେ ତ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାନ୍ତା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଲାଗେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆଗକୁ ବଢିବା। ପରିବାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏହି ନବୀନବାଗରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଘର ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ଶାଶୁଘର ରାଜସୁନାଖଳାରେ। ଆପଣ ଦୟାକରି କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ଶାଶୁଘର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଶାଶୁଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ। ମୋର ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ରାଜସୁନାଖଳାରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର 3 ପୁଅ ଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଝିଆ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର VAW ଥିଲେ। ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ସାନ ଦାଦି ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଆମର ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପତି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆମେ 3 ପୁଅ 3 ବୋହୂ। ଆମେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ସେଠି ସହଯୋଗ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମା ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆପଣ 6ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ, 5ଟି ଝିଅ ଏବଂ 1ଟିଏ ପୁଅ। ମହିମା ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମା ମହିମା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ। ଆମେ ପିଲା ବେଳରୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରେ। ମୋର ଆଈ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲା। ମୋ ଆଈ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷିତ। ତ ଆମେ 5 ଝିଅ, ଯଦିଓ କେହି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆମର ଦୀକ୍ଷିତ, ମା ପରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ସେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷାକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ମାର ଏଇ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ବା ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ବୋଉ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ସହଜରେ
ମାନେ ମହିମା ଧର୍ମ ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ସେଇଟା ରହୁଛି ତାର ନା। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯିଏ କି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ସେଠି ଅଛି ଗାଦି ମନ୍ଦିର, ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଟା ସମାଧି ପୀଠ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ସେଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଣ୍ଟି ସେଠି ରହିଛି, ମାନେ ବୃହତ ଘଣ୍ଟି ସେଠି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସୁପରିଚିତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ସେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛୁ, ଦେଖିଛୁ। ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ବକଳଧାରୀ ସାଧୁ ବାବା ମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି। ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ସାଧୁ ବାବା ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ସବୁବେଳେ ଭଜନ ହୁଏ। ଆମେ ବୋଉ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଗଞ୍ଜଣି ଗିନି ଏସବୁ ନେଇକି ଭଜନ ବି କରିଛୁ। ଆଉ ବୋଉ ସହିତ ବାପା ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେମାନେ ତ ବିଜନେସ ରେ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ? ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟା ଆମ ଘରର। ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବିବାହ ଦେଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସପ୍ତମ ପଢିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ବେଣାଗାଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ବାପା 3 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ବେଣାଗାଡିଆ ବାଙ୍କୁଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି। ସେଇଠି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସିଲୁ। ବାପା ଭାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ମା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲୁ। ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବାଙ୍କୁଇ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ଟପର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହେଇଥିଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ। ମୋର ମାନେ ଗାଁରେ ଆମେ 5 ଭଉଣୀ 3 ଭଉଣୀ ସେଠି ବାହା ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ମୋ ତଳେ ଭାଇ, ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ। ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଥାଉ। ମୋ ଭାଇ ବିଜନେସ କରେ। ଆଉ 3 ଭଉଣୀ ସେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢୁଥିଲି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ମୋର 2 ନମ୍ବର ଭଉଣୀ ଜଣେ, ଯେ କି ପାଠ ବେଶୀ ପଢିନଥିଲେ ବୋଲି ଟିକେ ଚାଲାକ ସେତେ ନଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ସେଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେବେରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବି ଏବଂ ଅଧିକା ହିଁ ପଢିବି। ଏବଂ ମତେ ସୁଯୋଗ ବି ଆସିଲା, ବାପା ମତେ ପଢେଇଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଥିଲୁ 2ୟ ବ୍ୟାଚ୍, ଯେ କି ହାଇସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡିବାର ଆମ ଗ୍ରାମର ବେଣାଗାଡିଆ ଗ୍ରାମର। ଏବଂ ଆମେ 5ଟି ଝିଅ ଆସିକି ପଢୁଥିଲୁ। ପୁଅ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ବାଙ୍କୁଇ ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ଆମର 3ଟି ସେକ୍ସନ ଥିଲା, 250 ପିଲା ପଢୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲି। ତ ସେଟା ସବୁଠୁ ମୁଁ ବାଙ୍କୁଇ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଗୌରବ ଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ସେତେବେଳରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ 9ମ 10ମ ପଢିଲା ବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଥିଲେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆଦର୍ଶ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ମୁଁ 9th ରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମର ହୋତା ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ, କୁଳମଣି ହୋତା ସାର୍। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଜୀବନରେ କିଏ କଣ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ପାଟିରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତରେ ବାହାରିଥିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା? ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ବାପା ଆରେଞ୍ଜ କରିକି କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ପୂର୍ବର ଲଭ ସାର୍ ପଶ୍ଚିମରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଲରେଡି ଥିଲି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହିଁ ଚାକିରି ହେଇଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ହେବି। ମୋ ବୋଉ କହେ ନାଇଁ ତୁ ନର୍ସ ହବୁ। ନର୍ସ ଚାକିରି ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହେଲା ଏବଂ ମତେ ଶିକ୍ଷକତା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଏ। ପାଠ ପଢା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ହେଇଆସିଛି, ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ। Teacher's job is very responsible as well as a respectable job. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ଆସିଛି? ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସେମିତି ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମତେ କେବେ କିଛି ସେମିତି ଫରକ ପଡେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ଘରେ କିଛି ବି ମୋ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଅବସର ଥାଏ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ସେଟା ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ମୋ ଘର କଥା ଆଦୌ କିଛି ବି ମନେ ପଡେନି। କଣ ଘରେ ଘଟିଥିଲା କି କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମେଳରେ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ପାଠ ପଢା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଦୁଃଖ କଣ ମୋର କିଛି ମନେ ହିଁ ନଥାଏ।
दुख सेमती मो जीवन में विशेषतः किसी नाही बहुत जीवन में कष्ट करने को पड़े संघर्ष करने को पड़े बहुत संघर्ष देके हम जीवन गति करछि किंतु से सब को प्रभु को देके बाप माँ का आशीर्वाद जो प्रभु का आशीर्वाद जो आम अक्लेशरे से दुख सुख रे परिणत हो जाइए केबे दुख अनुभव सेमती करेनी गोटे जिनस मन पड़ुछि आपण खोर्धा म्युनिसिपालिटी स्कूल रे भारप्राप्त शिक्षयित्री थिले आज्ञा सर से समय केवल खोर्धा म्युनिसिपालिटी नुह खोर्धा जिले में आपणकर गोटे सुंदर कृति स्थान पाइथिला एवं प्रत्येक शिक्षक को द्वारा ताहा आदृत थिला ताहा होची खोर्धा ओडिशार पाइक पुଅ ମାନଙ୍କର जो कृतित्व को नहीं आपण एक घोड़ा नाचर संलाप लिखिथिले एवं पिला मानकु ताहा शिखैथिले आज्ञा सेथिर किछि माने मेमोरेबल जिनसा हमकु कहू ଆମର 2016 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ କରିଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସର୍ବଶିକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଆକାରରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ତାହା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ ତାର କିୟନ୍ତ ସମୟ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି प्रथमे बंधु छु गणनाथ गो द्वितीय मा करुणे तृतीय बंधु छु बासेली मा को सहागु मत तुही गो मा सरोड़ा बारे उथार कर मो भेड़ा गो मा सरोड़ा आल्ला कुनी बहु कहूछि बुझाई सुण बारे मोर कथा से स्कूल कथा सुनिले लोकरे घुरे जीव तोर मथा सुंदर हेछि आपण घोड़ा नाच माध्यम ये हूँ ओडिशार लोक नृत्य नारी एककालीन सर्वसहा धरित्री नारी जननी भगिनी जाया और अन्य पक्षरे से मध्य महिषा मर्दिनी दुर्गा आपण भी जड़े नारी आपण नारीर कोन रूपटा भल पाए नारीर तो अनेक रूप तन्मध्यरु सर्वसहा धरित्री এই রূপটি को बेसी पसंद करे कारण नारी ही सब किसी सही जाए संसार रे जते दुख कष्ट आसुना कहीं नारी सहनशीला नारी ही सहिबा पई शक्ति भगवान पुरुष अपेक्षा नारीर सहनशील शक्ति अधिक आ नारी सब किसी सही जाए सेति पई नारी को सर्वस्वहा कहती जेति धरित्री हमर सब अळी अर्दळी सही सर्वस्वहा साजिची आमे धरित्री रो प्रतीक हेउची हमर नारी शक्ति तेणु मु माँ धरित्रींकर से सहनशील स्वरूपटी को नारी स्वरूप बेसी पसंद करते आपण के जीवन रे लक्ष्य कौन जीवन रे लक्ष्य तो बहुत किछि रहिछि किछि पूर्ण हेछि किछि मध्य भविष्यत को रहिछि भविष्यत को मो लक्ष्य रखिछि तो ए मोर साहित्य साधना दिग को सुदूर प्रसारी करबा पई आ शिशु मानक निकट रे को पहुंचेबा पई मोर गोटे प्रयास जारी रही मु गोटे शिशु साहित्य संसद गढ़ा मोर गोटे लक्ष्य रही तो ए संपर्क में आमर सुसाहित्यिक सत्यवादी बलिया सिंह सार महोदय एवं प्रमोद सार महोदय गोविंद चंद्र महाराणा महोदय एमानकर प्रेरणा अभिप्रेरणा साहाय्य सहयोग द्वारा मु भावुची खोर्धारे गोटे शिशु साहित्य संसद गढ़ी मोर विद्यालय किछि पिला मानकु सेथिरे संपृक्त करैबा संगे संगे अन्य विद्यालय मानकु मध्य ताहा जेमति प्रभाव पकै परिबो से दिगरे विशेष प्रयत्न करी बोली मोर लक्ष्य रहिछि संतोष साहू मो बड़ पुଅ मोर तीन पुଅ बासंती साहू मोर बड़ बोहू मो घर दायित्व सब बुझंती आमे समस्ते भलरे चलू से मते माँ भलिया देखे मु ताकू झिया भलिया देखे आउ से हमर घर दायित्व समस्त कथा बुझंती बड़ पुଅ हमर सब घर कथा बुझे वो धर्मपत्नी निजर कर्तव्यपरायण साधुता सचोटता निष्ठा और धर्मपरायण बल आज सफलतार एक निर्दिष्ट सोपान पहुँची पारिछंती एवं मु सदा सर्वदा तांको उत्साहित करे आउरे आगु अग्रसर होबे कविता लिखला बेले
ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବିତା କିଭଳି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଥିତଯଶା କବିମାନେ ଯେଭଳି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ବିଦଗ୍ଧ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ସେ ଜଣେ ସମର୍ପିତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ମୋର ସଜେସନ୍ ଦିଏ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ତତ୍ ସହିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। नमस्कार, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଖଣ୍ଡହାଟ ହାଇସ୍କୁଲର ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର। ବାସନ୍ତୀ ଦେଇ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ତ ସେ ମୋର ମା' ପରି। ମା' ପରି ସେ ମୋର ପ୍ରତିଟି କଥା, ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ସେ ମୋର ବୁଝିଛି। ତାର ପ୍ରତିଟି କଥା, ପ୍ରତିଟି ଉପଦେଶ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି, ସବୁକିଛି କେବଳ ତାରି ପାଇଁ। Really, such a multi-talented lady, and I feel proud to be her sister. My first teacher, best friend, guide me also. She is very caring. She has a great personality. She loves me very much, and I like her too. ଆମରି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ରୂପରେ ଏବଂ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।